네, 오늘은 이커머스 전환율 30% 올리는 법에 대해서 설명을 드려보도록 하겠습니다. 오늘 내용은 어그로일까요? 아니면 진짜 가능한 내용일까요? 한번 영상 보고 오겠습니다. They went hard on AdWords, hard on Facebook ads, hard on social. And still, like, we're going down, 20% month over month to the point where they were losing about $500,000 a month and probably doing 30 million in revenue. They went bankrupt last summer, and I was part of a team that went in and bought them out of bankruptcy. And within 6 months, revenue was up 30%, transactions up about 30%, conversion rate. 방금 영상에서 나온 분은 드류 스나키라는 분인데요. 미국의 이커머스 컨설턴트인데 굉장히 유명하신 분입니다. 이분이 카말 루프라는 이커머스 회사를 인수한 사례를 얘기하는데요. 1,500억 원 정도 되는 회사인데 이 회사는 매달 50만 달러, 제가 달러 이거 원인데 잘못 표시했네요. 매달 7억 원 정도의 손실이 발생되고 있던 회사였습니다. 마케팅 비용으로 매달 손실이 발생되는 회사였고 인수할 당시 한 440억 정도 매출을 하고 있었다고 하네요. 그런데 인수를 한 다음에 매출 30%, 그다음에 거래액 30%를 증가를 시켰다고 합니다. 그 비결은 좋은 고객에 집중하라라는 전략이었습니다. You've got different kinds of customers. We've got our whales. And the whales are the customers who are really recent. They have high frequency. They buy a lot from you. Their average order size is typically larger. They buy and they don't return. They're easy. You've got, on the other end of the spectrum, you've got your minnows. They might be people who buy from your store once and then return, or maybe they buy once and they never come back again. They cost a lot to acquire, or they take up a lot of customer service time. But it's like under 1% of the total sessions on this site drove 32% of their revenue, right? Here's another 8-figure apparel retailer, same thing. 1% of the sessions on the site drove 43% of the revenue. 굉장히 많은 기업이 소수의 고객으로부터 상당 부분의 매출이 난다라고 이야기를 하거든요. 지금 예시로 든 것도 1%의 고객이 전체 매출의 32%를 차지한다고 하죠. 이 굉장히 놀라운 숫자 아닌가요? 저희는 재구매율에 대한 비중을 혹시 계산하고 계신 분이 계신가요? 이 비중을 보시면 생각보다 소수의 고객이 매출의 비중이 상당 부분 높다라는 걸 확인할 수 있습니다. 저는 오랫동안 회사에서 이 데이터를 보면서 꽤 놀란 부분들이 많거든요. 상위 10%의 고객이 저희 매출의 대부분을 차지하고 있었을 정도로 소수의 고객이 매출을 견인한다는 사실을 알고 있었습니다. We did some segmentation here and pulled out the whales had a total spend in 2012 of $26,000. They bought 6 times. They bought from almost every product category. And the minnows, they bought one swimsuit at $37. So your business has this going on. And so 지금 우리 비즈니스에서 일어나는 일이라고 하죠. POV는 Average Order Value라고 해서 평균 구매 금액을 얘기하는데요. 여기서는 whale이라고 표시를 하거든요. 아주 좋은 고객을 whale이라고 표시를 하고 나쁜 고객을 잡어들을 의미하는 미노스라고 표현을 합니다. 그래서 평균 주문 금액이 whale 같은 경우에는 한 26,000달러 정도 나왔고 평균 6회 정도 구매를 하는 반면에 이런 미노스 같은 경우에는 평균 한 37달러, 그 수영복 하나만 구매를 하더라. 그리고 재구매율이 일어나지 않는다라고 이야기를 합니다. 이게 우리의 비즈니스에도 똑같이 일어난다고 해요. And you're probably sitting there like, okay, great. Yeah, I know. Good customers are good. So what? Like, everybody's got good customers and bad customers. Well, this is like the second key insight. And it's that more times than you would expect, the cost per acquisition for a good customer and a bad customer are the same. So it costs the same amount of money for me to get a good customer into my store as it does to get a bad customer into the store. And what does that translate to? That translates to growth. In this case, if we wanted to add $50 million to this retailer, I could try to acquire only 9,000 whales or 315. 스나키가 이야기하는 것은 이렇습니다. 이 한 마리의 비용과 이 고래 한 마리의 비용의 획득 비용이 똑같다라는 게 문제인 거죠. 우리는 실제로 광고를 하지만 이 수많은 미노스를 위해서 광고를 하고 있거든요. 이 웨일 한 마리를 데리고 오는 게 훨씬 더, 한 마리라고 하니까 좀 이상하네요. 한 명을 데리고 오는 게 훨씬 더 유용하지만 실제 정작 우리들은 이 미노스를 수집하기 위해서 수많은 돈을 쓰고 있다는 거죠. Two channels that drove 100% whales. Well, then logically, if you got one extra marginal marketing dollar, you're going to spend it on those two channels and not the other ones.
So your job as a store owner, your job as a marketer becomes a lot easier. And this is borne out in the data. This is another example from a big retailer. And you see here different customer segments along the left-hand side there. At the top are the whales and at the bottom are the minnows. You know, look at social. Social's driving really bad customers for this retailer disproportionately, right? 네, 이렇게 고객 획득 비용이 웨일이 됐든 미노스가 됐든 모두 똑같다라고 하면 어느 채널에서 마케팅을 하는지가 가장 중요한데요. 효과 있는 두 가지 채널에 집중하라고 이야기를 합니다. 그리고 이거는 하나의 사례로 보여주는 건데요. 웨일이나 미노스나 들어오는 그 유입에 대한 루트는 많이 다릅니다. 문제는 이렇게 소셜미디어 광고를 했을 때 이런 미노스가 많이 유입이 되는 걸 볼 수가 있는데 이렇게 웨일이 유입이 되지 않는 이런 미디어는 최대한 지양을 해야 된다라고 이야기를 합니다. 이렇기 때문에 웨일과 미노스를 구분하고 이들의 성과를 분석하기 위해서는 어느 정도 데이터를 충분히 확보를 해야 되는 그런 부분이 있고요. 당연하게도 웨일이라는 사람은 이 다이렉트로 들어오는 비중들이 높습니다. 로얄티가 높기 때문에 실제로 다이렉트로 들어온 유저들이 재구매나 추가 구매를 할 확률이 굉장히 높습니다. 이거는 저도 회사에서 굉장히 많이 봤던 케이스여서 말씀을 드리고요. 이런 미노스 같은 경우에는 아무래도 이 다이렉트 고객들이 상대적으로 적은 걸 볼 수가 있습니다. 그렇기 때문에 미디어도 이렇게 랜덤하거나 아니면 구매 전환을 1차원적으로 보는 게 아니라 이 고객의 타겟군에 대해서 얼만큼 이 채널이 효과가 있는지 없는지를 객관적으로 분석하는 게 너무너무 중요하다라고 이야기를 하고 있습니다. And really here I've just been talking about this first circle. Like there are three ways to grow your best customer segment. One is just to go fishing for them. Like you go out and you fish for whales. You try to acquire better ones. You bring them in the door. But there are two other ways. In the middle there's retention. So we'll call that whale herding. Even if you didn't want to spend $1 on acquisition, if you went back to your business and you just made a point of trying to retain your best customers, like you called your top 10 customers and you just got them to stick around and buy longer, and then you put the emphasis there and you didn't try to do anything to your worst customers, you just like let them defect after a while, they get tired of your brand and move on, then over time you're going to grow because you're keeping your best customers buying from you longer. 여기서 재미있는 이야기를 하는데요. 웨일을 유지하는 게 굉장히 중요하다라는 거, 이런 고객을 찾기 위해서 계속 노력을 해야 되고 이런 고객들을 계속 유지하는 게 중요하다라고 이야기를 합니다. 비즈니스는 새로운 고객들, 미노스를 더 데려오는 게 중요한 게 아니라 기존에 있는, 저희는 아마 VIP 고객 뭐 이런 식으로 얘기를 많이 하잖아요. VIP 고객을 얼만큼 유지하느냐가 이커머스 비즈니스의 핵심이라고 이야기를 합니다. There's this expression in marketing that good customers are born, not bred. So don't waste time trying to turn a bad customer into a good one. I would recommend focusing on these other two circles. 여기서 굉장히 중요한 이야기를 하죠. 좋은 고객은 만들어지는 것이 아니라 타고나는 것이다 라고 이야기를 합니다. 즉 우리가 좋은 고객을 만들려고 미노스를 웨일로 자꾸 바꾸려고 하지 말고 웨일이라고 생각하는 고객들을 유지하거나 외부에서 웨일을 계속 데리고 오는, 그리고 그걸 유지하는 전략이 굉장히 중요하고요. 고객은 만들어질 수가 없기 때문에 미노스는 사실은 과감하게 포기를 하라고 합니다. 그 영업 관련된 책을 보면 내가 내 제품에 관심 있는 고객에게 집중을 하고 관심을 기울이지 않거나 다른 조건을 이야기하는 고객들은 과감하게 드롭을 한다라는 그런 영업 관련 책들을 보셨을 거예요. 고객 분석의 스킬들은 웨일을 유지하고 더 견고히 하는데 신경을 써야 될 것 같습니다. 저희는 사실은 미노스, 웨일, PC 뭐 다 구분하지 않고 고객들을 관리를 하실 거예요, 대부분. 근데 어쩔 수 없죠. 우리는 데이터가 없으니까 사실 우리가 웨일이 누군지도 모르는 사람들이 대부분일 겁니다. 하지만 이 데이터는 꼭 아셔야 되고요. 이 데이터를 통해서 우리는 실제 우리한테 매출을 내준 사람한테 더 집중을 하게 될 경우에 구매 전환율이나 거래율이 훨씬 더 높아지는 케이스들을 많이 봤습니다. 이 얘기는 비단 이분이 나와서 한 얘기뿐만 아니라 제가 20년 넘게 이커머스를 하면서 경험했던 내용들을 이분이 대신해서 이야기를 해주기 때문에 제가 권유를 빌어서 말씀을 드린 거고요. 저도 똑같이
경험을 했던 내용이기도 합니다. 이커머스의 기업의 가치는 어디서 나오냐면요, 제품에서 나오는 게 아니에요. 많은 분들이 플랫폼에 들어가 있으니까 내가 제품을 뭘 팔고 거래처가 뭐고 어떤 제품이 이렇게 매출이 많이 나은지가 나의 경쟁력이라고 생각을 하잖아요. 사실은 고객입니다. 그리고 회원수, 로열티 유저, 그 다음에 뭐 평균 전환율, 재구매율, 이런 것들이 이커머스 비즈니스의 사실은 핵심이거든요. 문제는 우리는 이걸 제대로 모른다는 게 문제예요. 그리고 알려주지도 않죠. 쿠팡과 스마트 스토어 같은 데는 이 데이터를 가지고는 뭘 할까요? 이거 산처럼 쌓아놓은 이 데이터들 가지고 뭘 하냐면 경쟁사를 유입하는 데 사용을 해요. 경쟁사가 유입이 돼야지만 쿠팡과 스마트 스토어가 매출이 오르고 또 고객 측면에서는 더 양질의 제품을 구매할 수 있기 때문에 훨씬 더 유리한 일이 맞죠. 그렇기 때문에 플랫폼사들은 데이터를 활용해서 경쟁사들을 최대한 유입을 하고 더 많은 광고를 모집하는 데 쓰이게 됩니다. 정확히는 저희의 성장에 관심이 없긴 해요. 좀 냉정한 얘기로 보면. 그래서 플랫폼사들이 큰 대기업들 CJ랑 막 몇 년 동안 다투고 막 이러다가 막 넣었다 뺐다 하다가 들어가고 막 그런 거 있잖아요. 네이버도 마찬가지고 완력 싸움이 엄청 많은데, 이게 정확히는 업체의 성장을 위해서 이렇게 뭔가 협업하는 관계는 아니에요. 이 플랫폼사들이 비중을 사실 어느 쪽에 더 둬야 되냐면 돈을 지불해주는 고객한테 더 주는 게 맞습니다. 그래야지만 당연히 성장을 하니까. 그렇기 때문에 업체의 성장보다는 경쟁을 통한 이익이 우선시되기 때문에 저희는 사실은 매출이 올라가면 올라갈수록 사실은 힘든 구조예요. 플랫폼사에서. 그리고 쿠팡이나 스마트 스토어는 최신성 규칙 같은 게 있죠. 예를 들어 캠핑용품의 난로 분야에서 내가 1등을 하고 있어도 이 1등을 그냥 여유롭게 놔주지 않습니다. 데이터 분석을 통해서 신규 셀러들이 톡톡 튀거나 뭔가 이렇게 인사이트가 있으면 이 친구들을 항상 상위로 올려줘요. 기존 셀러들한테는 아주 환장을 노릇이지만 반대로 얘기하면 저희가 처음에 이런 알고리즘 때문에 저희도 신규 셀러인데 자리를 잡을 수 있었던 기회가 생겼던 겁니다. 이게 예전에 플랫폼에는 그 계정을 갖고 있던 분들이 훨씬 더 유리한 구조였는데 그게 조금 바뀌어서 신규 셀러들이 가능하고 알고리즘의 랜덤한 상위 노출에 대한 기준 때문에 대량으로 등록하던 모델이 좀 가능했던 거죠. 쿠팡과 스마트 스토어는 어떻게 보면 고객의 데이터로 성장을 시키기에 굉장히 어렵기 때문에 비즈니스가 어느 정도 되면 좀 고민을 하시라고 늘 말씀을 드립니다. 우리가 고객의 데이터에 가치로 밸류업을 하는 게 이커머스의 핵심이라고 다시 한번 말씀을 드리고, 다음에 이런 데이터를 통해서 비즈니스 성장하는 법을 더 자세히 설명해 드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.